आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद संसदर शीतकालीन अधिवेशन को सुरखुर संपन्न करने लगी उभय सरकार एवं विरोधी दलगुड़िक मध्य प्रकाश पाइला सहमति। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी माने एकीकृत कर व्यवस्था माध्यम देशर अर्थनीति को संजोग करिथांती कहिले राष्ट्रपति। नूतन अपराधिक आईन कार्यकारितार अग्रगति संपर्क में आसंताकाली चंडीगढ़ में समीक्षा करिवे प्रधानमंत्री। विश्वर बहुविध समस्यार समाधान लगी विश्वस्तरीय भागीदारीर आवश्यकता उपरे वैदेशिक व्यापार मंत्री गुरुत्वारोप। एवं पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 सेमिफाइनल रे आसंताकाली भारत भेटिब मालेशिया को। संसद में चलिथिबा शीतकालीन अधिवेशन को सुरुखुर संपन्न करने सहित ए दिगरे थिबा समस्त बाधा दूर करने लगी आज उभय सरकार एवं विरोधी दलगुड़िक मध्य सहमति प्रकाश पाई। एथिलागी लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला अध्यक्षतार संसद भवन परिसर में आज एक सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में संसद कार्य किभली सुरुखुर संपन्न करा जाय परिबो सेथिलागी बाचस्पति विभिन्न दलर नेतृवृंदक सहयोग लोड़िथिले एवं विभिन्न दलर नेता माने मध्य एही कार्य लागि समर्थन देबे बोली राजी होइछन्ति। संसद बाहर ए संपर्क में गणमाध्यम को सूचना दे संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहते आसंता 13 और 14 तारिख दिन लोकसभा एवं 16 और 17 तारिख दिन राज्यसभा संविधान प्रसंग में एक स्वतंत्र आलोचना अनुष्ठित हो। संसदर उभय सदनर कार्य किभली शांति श्रृंखलार सह संपन्न हो पारिबो सेथिलागी समस्त दलर नेतृवृंद सहमत होइछन्ति बोली से कहते। आजिर ए बैठक में कांग्रेस गौरव गोगोई, तृणमूल कांग्रेस कल्याण बैनर्जी, टीडीपी लाभू श्रीकृष्ण देवा रायलू, डीएमके टीआर बालू, एनसीपी सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव, जेडीयू दिलेश्वर कामाइत, आरजेडी अभय कुशवाहा, शिवसेनार अरविंद सावंत प्रमुख जोग देइथिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी माने एकीकृत कर व्यवस्था माध्यम देशर अर्थनीति को संजोग करिथांती। आज राष्ट्रपति भवन ठारे भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी को उद्बोधन देवा अवसर में से कहते। श्रीमती मुर्मू कहते देशर अर्थनीति सीमार रक्षक भाव भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी माने कार्य करथांती। यह द्वारा देशर सामाजिक अर्थनीतिक क्षेत्र में अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति कहते यही सेवा देश में कर प्रशासन क्षेत्र में एकीकृत व्यवस्था को प्रोत्साहित करिथाए। सेहिभली केंद्र सरकार, व्यवसाय एवं विभिन्न राज्यर कर प्रशासन मध्य भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी माने एक गुरुत्वपूर्ण संजोग करिथांती बोली श्रीमती मुर्मू कहते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंताकाली आंतर्जातिक भिन्नक्षम दिवस अवसर में भिन्नक्षम सशक्तिकरण जातीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। ए संपर्क में सूचना दे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार कहते मोट 22 जन व्यक्ति एवं 11टी अनुष्ठान को यह पुरस्कार पर मनोनीत करा जायछि। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024 वर्ग में व्यक्तिगत उल्लेखनीय सफलता पर अमर जैन को पुरस्कृत करा जिवो। एही अवसर में राष्ट्रपति विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे बोली मंत्री डॉक्टर कुमार सूचना देइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली चंडीगढ़ गस्त करेंगे। गत जुलाई मासरे केंद्र सरकार भारतर आपराधिक न्यायिक व्यवस्था को सुसंहत करने उद्देश्य देशव्यापी कार्यकारी करिथिबा 3टी नूतन आपराधिक आईन कार्यकारितार अग्रगति संपर्क में श्री मोदी एही अवसर में समीक्षा करेंगे। एही अवसर में नूतन आपराधिक नियमगुड़िकर कार्यकारिता दिगरे पुलिस पक्षरु निया जायथिबा पदक्षेप संपर्क में प्रधानमंत्री को अवगत करा जिवो। एही बैठक में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य जोग देवार कार्यक्रम रहिछि। पेट्रोल रे इथानल ब्लेंडिंग करा जिवा द्वारा गत वर्ष नवेम्बर चलित वर्ष अक्टोबर मध्य देश में 28,400 कोटी ऊर्ध्व वैदेशिक विनिमय मुद्रा संचय हो पारिछि। तेबे सरकार डीजेल रे इथानल ब्लेंडिंग करबा लागि कोनोसी योजना एपर्यंत आरंभ करि नाहंती बोली पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प राष्ट्रमंत्री सुरेश गोपी कहते। आज राज्यसभा रे ए संपर्कित एक प्रश्नर लिखित उत्तर में श्री गोपी यही सूचना देइछन्ति। आपण माने संवाद शुणुचन्ति आकाशवाणी रो। विश्व सम्मुखीन होउथिबा बहुविध समस्यार समाधान लगी विश्वस्तरीय भागीदारीर आवश्यकता उपरे वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुरुत्व आरोप करिसेंति।
ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଭାଗିଦାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ମତଭେଦ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଋଣଭାର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ଭାଗିଦାରୀର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କ୍ରମଶଃ ସଶକ୍ତ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବେ ଭାରତ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାରତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଅଭିନବତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଳୀୟ ସଂସଦୀୟ ବୈଠକରେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି 288 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକାକୀ 132ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏକନାଥ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା 57ଟି ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ସିପିକୁ 41ଟି ଆସନ ମିଳିଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପଦ ୟଶୋ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଆୟୁଷ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର $43 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 2014 ମସିହାରେ ଆୟୁଷ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କାରବାର $1.0 ବିଲିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହା $2.16 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭାରତର ଏ ଦିଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସର ସଫଳ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏମ୍ସର ମାନସିକ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ସାଗର ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ରାତି 9:30ରୁ 011-234-21050 ଓ 011-233-14444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରି ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAir ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ପୁରୁଷ ହକି ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ 2024ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ମାଲେସିଆକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମସ୍କାଟ୍ ଓମାନ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓମାନର ମସ୍କାଟ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାତ୍ୟା ଫେଞ୍ଜଲ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଡୁଚେରୀର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଲାଗି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନଗଦ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସହମତି। ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ
ପୁରୁଷ ହକି ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ 2024ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଭେଟିବ ମ୍ୟାଲେସିଆକୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।